कि जिहड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ कूके उन्हां दा मिशन देश की सुतंत्रता सी। बेशक उन्हां दा लहर जिहड़ी सी ये धार्मिक रूप विच सी, पर इहदी गिरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सी। क्योंकि गुरु राम सिंह किसान भी सन, सैनिक भी सन, दस्तकार भी सन, कारोबारी भी सन। उन्होंने इस गल नूं समझदिआं बस्तीवादी सरकार के विरुद्ध असहयोग ते बाईकाट। सतगुरु जी सतलुज दरिया पार करते सी, मठड्डे दर्शन दे के फिर अगे जाते सी, वापस आण के सतगुरु जी फिर इत्थे दर्शन दे के फिर श्री भैणी साहब जाते सी। और इत्थों के दस्तकारां नूं, किसानां नूं ते होर वर्गां नाल संबंधित लोकां नूं उन्हां दी अगवाई विच ऐसा भरोसा बझा कि अज तक भी उन्हां परिवारां दे लोक साडे दरम्यान ने। ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ कूका लहर की थोड़ी सानू जानकारी दिओ कि किस तरह ये वर्क करती है और अज लंबे कई अरसियां बाद इस तरह का इकट्ठ इस धरती ते होया और तुहानू किस तरह का महसूस लग रहा? कूका लहर पंजाब की बस्तीवाद विरोधी पहली लोक लहर सी जिहदे बानी सतगुरु राम सिंह सन, जिन्हां दे अनुयायियां नूं नामधारी भी कहा जाता है ते कूके भी कहा जाता है। नामधारी उन्हां दा आपां कह सकते हाँ कि धार्मिक ना और कूके उन्हां दा सियासी ना, कि जिहड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ कूके उन्हां दा मिशन देश की सुतंत्रता सी। बेशक उन्हां दा लहर जिहड़ी सी ये धार्मिक रूप विच सी, पर इहदी गिरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सी। सतगुरु राम सिंह एक दस्तकार परिवार से पैदा होए। उन्होंने अपनी जवानी विच किसानी भी की और 10 साल लाहौर दरबार के सैनिक भी रहे। उस तो बाद उन्होंने किसानी कामां नाल संबंधित एक दुकान भी चलाई वड्डे पद्धर ते अपने पिंड भैणी साहब विखे। इस तरह असीं वेखदे हां कि अंग्रेज़ों के आउण तो बाद पंजाब की किसानी, पंजाब के दस्तकार, पंजाब के सैनिक और पंजाब के कारोबारी ये सारे छटपटा रहे सन, क्योंकि अंग्रेज़ों दीयां नवीआं नीतियां ने इन्हां दे सारे कारोबार चौपट कर दिते। क्योंकि गुरु राम सिंह किसान भी सन, सैनिक भी सन, दस्तकार भी सन, कारोबारी भी सन। उन्होंने इस गल नूं समझदिआं बस्तीवादी सरकार के विरुद्ध असहयोग ते बाईकाट, बरतानवी संस्थावां दे नाल असहयोग, नानक ऑपरेशन ते ब्रिटिश गुड्स दा बरतानवी माल दा बाईकाट, इस ढंग नाल वो लहर बहुत फैली, विदेशों तक ये पसार गए। एशिया दीआं गुआंढी ताकतां नूं इकट्ठियां करके उन्होंने एक साझा मोर्चा बना के अंग्रेज़ों नाल लोहा लैण की कोशिश की। रूस की सैनिक मदद नाल देश आज़ाद कराउणा उन्हां दा सुपना सी, जिहदे उत्ते बाद विच आखिरी सिख महाराजा दलीप सिंह भी यतन करदा रहा पर सफल नहीं होए। गुरु राम सिंह की जलावतनी तो कूकियां दीआं थोक विच होईयां शहादतां तो बाद उन्हां दीआं सख्तियां दा एक दौर उन्हां ते झुलिया। इस पिंड नूं इह माण है कि सतगुरु राम सिंह अपने अंदोलन के पहले दौर विच इस नगर विच आए और इत्थों के दस्तकारां नूं, किसानां नूं ते होर वर्गां नाल संबंधित लोकां नूं उन्हां दी अगवाई विच ऐसा भरोसा बझा कि अज तक भी उन्हां परिवारां दे लोक साडे दरम्यान ने। सूबा हरजीत सिंह जी इन्हां दी अज तो 7वीं पीढ़ी वो भाई वजीरा सी, जिहड़ा कि इत्थे सतगुरु
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਕਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੋਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ। 1921 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ 1947 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1947 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਹਿਰ। ਸੰਦਰਭ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਦਰਭ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮਤ, ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਲੂਨ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਕ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਭਾਈ ਵਜੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਠੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਈਆ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਓੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਓੜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਟੀਚੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੋ ਇਹ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ। ਔਰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਠੱਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRA ਮੀਡੀਆ, ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ